جو اللہ نے چاہا. جن کے گھر قرآن تھا، جن کے گھر ایمان تھا، جن کے گھر اسلام تھا، جن کے گھر شریعت تھی، جن کا اسلام تھا. بہت بڑا جملہ کہہ گئے. جن کا اسلام تھا، جن کا قرآن تھا، جن کا ایمان تھا. اگ جہدے گھر نو لگے ہے نا تے گھر والا بجھاندا نٹ کے دعا نہیں. اسی ایسے ہی شکوہ کرتے ہیں کہ یار فلاں نہیں، فلاں کو کیا ہے. جن کا دین تھا، جن کا اسلام تھا، جن کا قرآن تھا، جن کی شریعت تھی، بچانی بھی تو انہوں نے تھی نا. یہ جو دن گزر رہے ہیں نا، یہ خاص کر کے دن ہے میرے چوتھے امام کی شہادت. پھر آپ چوتھے امام کو سمجھتے ہیں کہ اتنا نفیس اور اتنا شہنشاہی مزاج رکھنے والا شہزادہ ہے کہ دو اس کی نسبتیں ہیں. باپ عالمین کا شہزادہ، باپ عالمین کا شہزادہ سرداران جدت، اور ماں ایران کی شہزادہ. یعنی دودھ بھی شہزادہ ہے اور باپ کی طرف سے خون کی طرف سے دودھ کی طرف شہزادہ ہے. لیکن جتنے مصائب اس شہزادے نے دیکھے ہیں نا، کسی نے نہیں دیکھے. اس لیے کہ جب سال کی قید گزارنے کے بعد تیرا اور میرا چوتھا امام آیا ہے نا مدینے میں، تو آپ کے چاہنے والا ایک شخص جس کا نام ہے منہال، اس کو پتہ لگا کہ میرا چوتھا امام آیا ہے. جیسے ہی دروازہ سجاد پہ آیا ہے نا تو آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. جیسے اہل بیت کے دروازے پہ آنے کا طریقہ تھا، ادھر آیت پڑھ رہا ہے. کیا دیکھا کہ اندر سے سرخ رنگ کا پانی آ رہا ہے. کیا میں پڑھوں؟ اندر سے سرخ رنگ کا پانی آ رہا ہے. فوراً اپنے کپڑے لباس جیسا تھا اٹھایا اوپر کی طرف کہ اللہ جانے پانی کیسا ہے، میں نمازی ہوں، میرے کپڑے خراب نہ ہو جائیں. آیت سن کے اندر سے کنیز آئی. جیسے ہی منہال کو دیکھا نا کپڑے اٹھا رہا ہے، پیٹ کے کہہ دیا منہال اجڑ گیا، یہ ایسا ویسا پانی نہیں، تیرا چوتھا امام خون رو رہا ہے. ہاتھ نہیں پیارے کرنے جن کے مذہب میں ماتم کیا ہے. تیرا چوتھا امام خون رو رہا ہے. آپ سوال کریں گے کہ کیا تیرا میرا چوتھا امام اتنا خون روتا تھا کہ پانی کی طرح آ رہا تھا؟ غلط پڑھنے کمائے آتی نہیں. سید سجاد جب وضو کرتے نا، جب وضو کرتے جیسے ہی تیرا چوتھا امام چلو میں پانی لیتا ہے نا، ایک نظر سجاد کی پانی پر پڑتی، ایک دفعہ نگاہ کربلا کی طرف پڑتی، رو کے کہتا تو میرے ہاتھوں پر ہے، میری بہن تو پیاسی ماری گئی، آج تو میرے ہاتھوں پر ہے، میرا ششمہ بھائی پیاسا مارا گیا. ایک قطرہ خون کا گرتا پانی میں، پانی مضاف ہو جاتا، امام گرا دیتے. کئی دفعہ کنیزیں سوال کرتی کہ مولا کیا اتنا آپ خون روئیں گے، آپ کو تو شہادت ہے. میرے امام نے رو کر فرمایا دیکھ بات سن، میں اس لیے خون نہیں رو رہا کہ میرا بابا مارا گیا، میرا اکبر مارا گیا، کیا اس سے زیادہ میرے لیے اور کیا بات ہو رہی ہے؟ شہادت فخر ہے، میدان میں مرنا فخر ہے. یہ بتا کیا ماؤں کا ننگے سر جانا بھی فخر ہے؟ کیا میں نے اس سے بڑا کیا دکھ دیکھنا؟ میں نے اپنی پھپھی کو ننگے سر درباروں بازاروں میں دیکھا. آئی ہے نا کنیز باہر، کاؤں میں حال اجڑ گیا، تیرا چوتھا امام خون رو رہا ہے. جب یہ کہا نا تو اس وقت اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا میرے چوتھے امام سے بتا کہ تیرا بچپن کا ملنے والا منہال آیا ہے. اب جو منہال اندر گیا نا، اندر کنیز جا کے میرے امام کو بتائی. میرے امام نے امام باقر سے کہا جا بیٹا جا کے تو پتہ کر. جیسے ہی تیرا پانچواں امام آئے نا جھک کے سلام کیا، کہا مجھے بتا. کہا کون؟ کہا میں باقر ہوں. کہا مولا کیا میں ایک بات چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں تیرے بابا سے پوچھوں مولا شام میں کیسے گزری، شام میں کیسے گزری، جب نا کیسے گزری. تو اب میرے موکلا اندر آئے نا، کہا بابا وہ پوچھ رہا ہے شام میں کیسے گزری. سنو گے جملہ؟
पहाड़ जितना वजनी जुर्म है। मेरा चौथा इमाम रो के कहते फिर बाकर बेटा तू ही बता देता, क्या तू मेरे साथ नहीं गया था? क्या तू मेरे साथ शाम नहीं गया था? अब जो फिर आए ने कहा मुझसे पूछ ले जो कुछ पूछना है, मेरा बाबा नहीं बाहर आने वाला, आ नहीं सकता। कहा मैंने सिर्फ पूछना ही नहीं, मैं इस गरज से भी आया हूं कि तेरे माँ बाबा की मैं जियारत भी करूं। जब कहा ना अब सुन, इस वक्त तारीख कहती है तेरे और मेरे चौथे इमाम की उम्र ज्यादा से ज्यादा 21 साल, 22 साल, 23 साल, इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ी। 21 साल, 22 साल या 23 साल। अब मैं नेठड़ी वाले अजादार से पूछता, मुझे एक बात बता, ये 21 साल का बूढ़ा होता है या जवान? हाथ ना प्यारे कर जिनके मज़हब में मातम जायज़ है, बस इतना बता दे कि 21 साल या 22 साल का या 23 साल का जवान होता है या बूढ़ा? जवान होता है ना। तेरे मेरे चौथे इमाम की हालत क्या है कि सर झुका हुआ है, हाँ एक हाथ में असा है, एक हाथ बाकर के कंधों पर है, सर और दाढ़ी के बाल सफेद है, आंखों से खून जारी है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। एक हाथ बाकर के कंधों पर, एक हाथ में असा, सर के बाल सफेद, आंखों से खून जारी। ऐसे इमाम आया जैसे नमाजी रुकू में आता है। जब आया ना मिनहाल ने पैरों से लेकर सर तक, सर से लेकर पैरों तक कई दफा देखने के बाद हैरान होकर पूछता है आ अंता सज्जाद? मैं क्या पढ़ूं, मैं क्या पढ़ूं? आ अंता सज्जाद, क्या हुसैन का बेटा सज्जाद तू है? और आके कहा मिनहाल क्या मैं इतना ही उजड़ गया, बचपन का दोस्त नहीं पहचान रहा, कहा मौला पहचान लिया है, पर ये आंखों का रंग कैसे बदला, ये बाल सफेद कैसे हुए? अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। रोने का हक अदा कर रहे हो। चौथे मजलूम इमाम को मौला ये खून कहाँ से रोना शुरू किया? थोड़ा सा सांस ले ले। मैंने शहादत नहीं पढ़ी, पढ़ेंगे 25 को पढ़ने वाले। मैंने मौला का मसाया कहा मौला ये खून कहाँ से शुरू किया? इमाम फरमाते हैं मिनहाल वादा कर, मेरे खून रोने की दास्तान मेरे अज़ादारों तक पहुँचाएगा? मेरे खून रोने की दास्तान मेरे अज़ादारों तक पहुँचाएगा? कहा मौला वादा। इमाम फरमाते सुन सकता है तो सुन, मेरे खून रोने का पहला मकाम है जब शाम से 9 मील बाहर दूर यजीद का ये पैगाम आया, सज्जाद से कहो ज़ैनब पैदल चल के आओ। काले मातम हाथ ना प्यारे कर, रोने गरीबों को, रोने गरीबों को। जब यजीद का पैगाम आया ना कि ज़ैनब से कहो पैदल चल के आए, और मेरी फुप्पी के पैदल चलने की बात आई, मिनहाल मेरी आंखों ने रंग बदला। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। थोड़ा सा सांस ले, बहुत बड़ा मसाइल है ये, इसमें बहुत बड़ा दर्द है। इमाम फरमाते मिनहाल मेरे खून रोने का, जो अभी नहीं रोया, मेरे खून रोने का दूसरा मकाम है बाजार। मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया है। अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी फुफ्फी को मोटरसाइकिल पे ले जा रहा हो ना, मोटरसाइकिल पर थोड़ा सा रश हो ना, दिल तेरा करता है इधर से गुजरूं ना, उधर से मुड़ कर आ जाओ, पता कर सज्जाद को बाजारों में जा कैसे। तेरी गैरत नहीं गवारा करती, मेरी बहन साथ है, मेरी फुफ्फी साथ है, आगे में रास्ता है, चाहे बदमाश ना भी हो, अल्लाह जाने बदमाशों के बाजार में नंगे सर फुफ्फी और बहन को कहा बाजार, मिनहाल बाजार। मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। कहा बाजार भी वो मिनहाल जिसमें इतनी भीड़ थी, हम एक कदम आगे चलते थे, 4 कदम पीछे हटते थे। शाम की औरतों की झोलियों में पत्थर थे, वो हमारे मारती भी थी, और ये भी कहती थी वो जिसे चलना नहीं आता वो बागी की बड़ी बहन है, और जो कभी घर में ना चली हो, अल्लाह जाने बाजारों में कैसे चली। जिसे चलना नहीं आता वो हुसैन की बड़ी बहन है, और जिसके सर पे चादर नहीं हुसैन की छोटी बहन है। सुनोगे जुमला? और जिसके कानों से खून जारी है।
अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। मेरे खून रोने का तीसरा मकाम सुनोगे, पढ़ दो एक जुमला। तीसरा मकाम मेरे इमाम फरमाते हैं दरबार। अल्लाह तुम्हें ले जाए, वो जगह दिखाए जहां ज़ैनब खड़ी रही। अल्लामा हुसैन बख्तियारा, उनसे किसी ने पूछा कि सैयदा सानिए ज़हरा कितनी देर खड़ी रही। पूछा दिन में अज़ानें कितनी है। मैंने पढ़ दिया मसाइब, मुजहिद थे वो, आयतुल्लाह थे, साहिब तफसीर है, खुदा उन्हें गरी के रहमत फरमाए। कहा दिन में अज़ानें कितने, कहा 5। कहा ज़हरा की बेटी ने 17 अज़ानें सुनी। मैं क्या पढ़ूं, ज़हरा की बेटी ने एक ही जगह पर खड़े होकर 17 अज़ानें सुनी, 17 अज़ानें। कहा किबला क्यों, कहा इसलिए कि बाजार अभी सजा नहीं, दरबार अभी सजा नहीं, दूर दूर से अभी मेहमान नहीं आए। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। सुनोगे जुमला, 4 घंटे मुसलसल सज्जाद यूं खड़ा रहा। 4 घंटे ज़ैनब यूं खड़ी रही एक तरफ रुक करके। मैंने हाल ने पूछा मौला ये तू ऐसे रकू में क्यों खड़ा रहा, सुनेगा जो आंख अभी तक नहीं रहे। कहा मेरी मजबूरी थी। कहा क्या, कहा जिस रस्सी के साथ मेरे हाथ बंधे थे उसी रस्सी के साथ मेरे बाकर का गला बंधा था। और जब मैं कमर सीधी करता अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। बस बस एक मंजिल और, ये रोने के दिन है। दरबार। कहा और, कहा मेरे खून रोने का एक मकाम है कैद खाना। ले जाए तुम्हें कैद खाना दिखा, उस पर छत नहीं थी, दिन को धूप। मेरी आकाज़ादियाँ कभी उस दीवार के साथ कभी उस दीवार के साथ बैठ जाती थी। कितने में एक दिन एक दरोगा आया जो मानने वाला था। कहा मौला ज़माना दुश्मन है, अंधेर नगरी है, आपकी एक मस्तूर ऐसी है जो रात को कैद खाना से बाहर निकल के रोती है। छोड़ रहा हूँ, नहीं बर्दाश्त करेगा। एक आपकी मस्तूर रात को कैद खाना से बाहर निकल कर रोती है। मेरे मौला ने डांट के कहा खबरदार, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी कोई बीबी, कोई मस्तूर कैद खाना से बाहर हाथ बांध के कहते आप इमाम इब्ने इमाम हैं, आप मासूम इब्ने मासूम हैं, आप सच फरमाते हैं, लेकिन मौला गलत मैं भी नहीं कहता। सुनेगा जुमला जो आंख नहीं रोई। कहा इमाम ने दरोगा आज अगर रात को वो बीबी आए ना बाहर निकल कर रोए तो मुझे खबर करना। जब आई ना वही बीबी रोती हुई है और रो रो के कहती है कहाँ कहाँ रो मेरा अल्लाह। दौड़ के आके कहता मौला देख वो बीबी आ गई है। जैसे ही मेरे मौला उस बीबी के करीब आया ना, बड़ा पर्दादार था सज्जाद, बीबी की तरफ रुख नहीं किया, पुष्ट करके कहता है ओ हमारे गम में रोने वाली, ओ गरीबों के गम में रोने वाली, ओ कौन है जो हमें रो रही है, कहाँ तू मेरी तरफ आ, मैं तेरी दादी बतूल हूँ, या नेज़ों के पास रहो या करबला के मैदान में। कर ले मातम, हाथ ना प्यारे कर छोड़ दिया मैंने। कहाँ कहाँ रो। जब कहा ना पहचाना, मुंह दादी की तरफ करके कहा दादी मैं तो तेरे बाद आया दुनिया में, बहैसियत इमाम तुझे पहचानता हूँ, अगर यहाँ तक आ गई है जरा अंदर आएगी। मेरी फूफी बड़ा याद करती है और माँ तो पहचान लेती है ना बेटी, बेटी किसी को कोई बात नहीं कहती, चाहे जितनी भी दुखी हो, चाहे कोई भी गम हो, जब माँ आ जाती है ना फिर सारे दुख भूल जाती है। माँ को
شیئر کرتی ہے ماں کو، جیسے ہی زہرا کو آتے دیکھا نا، دوڑ کے ماں کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتی ہے اب آئی ہے جب میرا رہا کوئی نہیں، جب میرا بچا کوئی نہیں۔ چہرے سے بی بی نے نقاب اٹھایا، 2 قدم پیچھے ہٹ کے کہتی ہے اماں تیرے چہرے کا رنگ سرخ کیوں ہے؟ کہا زینب تو 70 قدم پر دیکھتی رہی، حسین میری گود میں ذبح ہو، حسین کے صدمے میری گود میں لگی ہے، یہ خون حسین۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم کرنا ہے، ماتم ہے، ماتم حسین